خواتین حضرات، خوش قسمت وہ ممالک ہیں جن کے پاس گرم پانی کے سمندر موجود ہیں اور بندرگاہوں اور سمندری تجارت کے دیگر ذرائع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب بین الاقوامی تجارت کا جو دار و مدار ہے سمندری راستوں پر ہی ہے۔ اب IMO جو ہے انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن، اس کے مطابق عالمی تجارت کا 90% حصہ بحری جہازوں کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ جو گنگا ہے وہ الٹی بہہ رہی ہے۔ پاکستان کو درپیش اقتصادی بحرانوں سے نجات دلانے کے لیے سمندری اتفاقے کی جانب کبھی بھی سنجیدگی سے توجہ دی ہی نہیں گئی ہے۔ میری ٹائم جو اسٹڈی فورم کی ایک کیس اسٹڈی میں اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ پتہ لگایا گیا کہ پاکستان کا سمندری ذخائر سے پیدا ہونے والی آمدن کا حجم جو ہے وہ $7.5 ارب جو ہے سالانہ تک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ کتنا ہے؟ صرف 18.3 کروڑ ڈالرز۔ اب آبی مالیاتی پیداوار ہے، اس سے ہم بھارت تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑا ملک ہے۔ بنگلہ دیش سے تو بہت ہی کم ہے۔ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری شپ بریکنگ انڈسٹری سے لے کے ہماری شپ بلڈنگ انڈسٹری تک کہاں پہ پہنچی ہے، لیکن پاکستان کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا؟ ہمارے پاس ایک بہت طویل کوسٹ لائن ہے، ہمارے واٹر ویز مشرق کی دنیا مغرب کی دنیا دونوں کو ملاتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میری ٹائم افیئرز کے منسٹر کیسر احمد شیخ صاحب، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسر صاحب گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اٹس اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو۔ اب کیسر صاحب، سوال پہلا یہی ہے کہ جو بلو اکانومی ہے موجودہ معاشی حالات میں پاکستان میں بہت بڑی معاشی بہتری میں کردار ادا کر سکتی ہے، اس کے باوجود ہمارے ہاں شپنگ انڈسٹری کا جو حال ہے، سالانہ $9 ارب سے غیر ملکی شپس کو کارگو لے جانے کی مد میں ہم ادا کر دیتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ہماری معیشت اتنی بڑی ادائیگیوں کی اجازت دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو اکانومی دنیا میں بڑا کردار ادا کرتی ہے، آپ نے صحیح کہا۔ دنیا کی پوری GDP میں یعنی ان کی قومی آمدنی میں 8% حصہ جو ہے وہ میری ٹائم افیئرز کا ہے، اور پاکستان میں یہ اکانومی صرف 0.5% ہے، یعنی ہم سے 16 گنا، اگر آج 100 ہے تو 1600 ورلڈ ایوریج ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بلو اکانومی میں ہم بڑے پیچھے ہیں۔ اور وہ اب آپ نے پوچھا وہ جہازوں کا، تو دیکھیے یہ جہازوں کے لیے ہم تقریباً $4 بلین فریٹ کی مد میں دے رہے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے، لیکن وہ اپنے جہاز ہمارے پاس صرف کوئی اس وقت 12 ہیں، اس میں بھی 9 بلک یعنی ٹینکر ہیں جو کہ لیکوڈ کارگو کے لیے، اور 3 کنٹینر ویسل ہیں، اور پرانے ہیں، 20 سال پرانے جہاز ہیں۔ تو نئے جہاز تو آج کل اویلیبل ہی نہیں ہیں لینے کے لیے۔ 3 سال کا آج آرڈر دیں گے تو 3 سال بعد نئے جہاز ملیں گے، اور پرانے جہاز بھی جو ہے وہ تقریباً اسی بھاؤ پہ مل رہے ہیں جتنے کہ نئے جہاز کا ریٹ ہے۔ تو یہ جو 4 بلین بچانے کے لیے آپ کو اتنے یا تو آپ کو جہاز جو ہے وہ لینے پڑیں گے کرائے پہ، اور یا آپ کو خریدنے پڑیں گے، تو بہت ہیوج اماؤنٹ ہے۔ $100 بلین چاہیے ہوگا اگر $4 بلین بچانا ہے، یا کم از کم $60-70 بلین چاہیے ہوگا، اسٹیمیٹ کرنا پڑے گا، وہ تو ایگزیکٹ فگر میرے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ تمام مالوں، کیونکہ اس وقت تو 10-12% ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کارگو ہمارے اپنے جہاز اٹھاتے ہیں، جہاز ہی نہیں ہے۔ آپ درست کا دوسرے ملکوں میں بہت سے جہاز ہیں۔ جی آپ جہازوں کی بات کر رہے ہیں کیسے صاحب، آپ نے بھی جہازوں کی بات کی، تو 1970 تک پاکستان کے پاس 71 شپس تھے، آج 2024 میں صرف 12 جہاز رہ گئے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کے پاس ابھی اس وقت 80 کے قریب بھری جہاز موجود ہیں۔ آخر کیوں دیگر ممالک میں جو جہاز ہیں ان کی تعداد بڑھی ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں مسلسل کم ہو رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ جی آپ نے درست کہا۔ دیکھیے اس وقت تو آپ اس کو میں نے جیسے بتایا کہ 12 جہاز ہیں۔ اب جب 1970 میں آپ نے ذکر کیا، اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں میرے کئی جاننے والے بزنس مینوں کے کئی جہاز تھے، 4-5 اور 7 جہاز ہوتے تھے۔ اب وہ ہم نے نیشنلائز کر لی تمام چیزوں کو اس وقت 1970 میں۔ اس کے بعد ابھی تک وہ بھروسہ نہیں آیا، اور اس وقت صورت یہ ہے کہ اگر آپ جہاز یہ خریدیں نا، تو IMF کی پابندی کی وجہ 18% کوئی اگر پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جہاز لینا چاہے پاکستانی فلیگ ویسل پہ، 18% اس پہ سیل ٹیکس ہے۔ اب سیل ٹیکس یہ کوئی کسی کماڈیٹی پہ ہو تو آسان ہے کہ میں سیل ٹیکس پے کروں اور واپس لے لوں خریدار سے، لیکن یہ اگر فرض کیجئے کوئی دبئی میں پاکستانی پرائیویٹ پرسن جہاز
या कंपनी जहाज़ पाकिस्तानी फ्लैग वेसल पे तो नहीं ले सकेगा, उनके फ्लैग वेसल पे जहाज़ ले और पाकिस्तान शिफ्ट कर दे जहाज़, तो उसको 18% नहीं पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सेल टैक्स ख़त्म हो जाए और हम प्राइवेट सेक्टर में कोशिश कर रहे हैं कि लोग जहाज़ लें। एक तो हमारी कंसिस्टेंसी पॉलिसी भी नहीं रही, दूसरा मैंने जिक्र कर दिया आपको कि हमारे यहाँ ये सेल टैक्स है और दूसरे ममालिक में कहीं भी जहाज़ों पे सेल टैक्स नहीं है और वो स्विच ओवर हो जाए, वो जहाज़ आ जाता है आसानी से पाकिस्तान। तो ये सारे मामलात को भी टैकल कर रहे हैं। सर, और कैसे सर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, हमने खुद जो हमारी गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड था उसका दौरा किया, रिपोर्टिंग की वहाँ पे। अब किसी दौर में दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री वो मानी जाती थी, अब हालत ये है कि अगले साल हो सकता है वो बैन हो जाए, क्योंकि उसकी ना बिज़नेस है वहाँ पे, ना जहाज़ आ रहे हैं, हादसात वहाँ होते हैं और उनको उनसे नबरदाज़मा होने के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। ऐसे में इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री थी हमारी और अब वहाँ पे बिल्कुल समझे कि सुनसान लौट रहा है। तो अगर ऐसा नहीं किया गया कि हम जो आईएमओ की तरफ से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स दी गई उनको पूरा हमने नहीं किया, तो पाकिस्तान को बहरी जहाज़ की फ़रोख्त पर पाबंदी लग जाएगी, शिप ब्रेकिंग यार्ड बंद हो जाएगी। इसके लिए कुछ कर रही है हुकूमत? जी, आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल पहली बार पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं, 2 महीने पहले आए हैं। वो कभी इससे पहले वो इस लेवल का बंदा नहीं आया और मैं उनके साथ खुद जाके गडानी में हमने देखे हैं। उन्होंने एक जहाज़ पे वहाँ पे जो शिप ब्रेकिंग या रिसाइकलिंग के लिए जहाज़ खड़े थे उस पे चढ़ के खुद जाके देखा है कि किस तरह, क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन ये है कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें जहाज़ों को तोड़ने के लिए या उनको रिसाइकल करने के लिए जो है ऐसा कि हम पोल्यूशन फैलाएं वो नहीं होगा, ये उनकी पाबंदी है हांगकांग कन्वेंशन की। और हम उसको जून से पहले इनको बिल्कुल एडहायर करेंगे। हमने उनको यकीन दहानी भी कराई है और वो मुतमईन होकर हमारे साथ ये गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम एक कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में इसको मुनक़िद करेंगे और ये कामयाबी है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। हमने उनसे बातचीत की, हम हांगकांग कन्वेंशन के मुताबिक शिप जो ब्रेकिंग और शिप रिसाइकलिंग है उसके इंशाल्लाह ये पाबंदी हमारे ऊपर नहीं लगी, उससे टाइम से पहले हम मुकम्मल कर लेंगे। जी कैसा साहब। अच्छा, वैसे मैरीटाइम टूरिज़्म पॉलिसी को बने 34 साल हो गए, लेकिन आज तक हम मैरीटाइम सयाहत के लिए कोई एक भी सिंगल बड़ा मंसूबा शुरू नहीं कर सके हैं अनफॉर्चुनेटली। जबकि हमारे पड़ोस भारत में टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है उसमें जो केरला में एक ही प्रोजेक्ट से तकरीबन सालाना $5 बिलियन की वो आमदनी कर रहे हैं। क्यों हम मैरीटाइम ये जो हमारा टूरिज़्म है इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे? रुकावट क्या है आखिर? हमारे पास बहुत बड़ा साहिल है जी, कराची से ये सारा सिंध में और बलूचिस्तान में वो 1100 किलोमीटर का साहिल है और उस साहिल पे हम बिल्कुल तवज्जो देनी है, कोशिश कर रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को भी कह रहे हैं कि उसमें आए और कोई अगर क्रूज़ में या लॉन्चेज़ में इंटरेस्ट ले, उसके ऊपर हमारी पूरी तवज्जो है और इसमें भी कोई देखेंगे। अभी तक कुछ थोड़ी सी डिफेंस की फॉर्मेलिटीज़ भी थी इस मामले में, तो उसको भी देख रहे हैं ताकि वो अगर कोई रुकावटें हैं तो वो भी दूर हो जाए। और ये हमारा कोई साहिल इतना स्मूथ नहीं है, कुछ अर्सा 3-4 महीने तो उस साहिल पे शायद नहीं हो सकती ट्रैवल, लेकिन फिर भी ये एक एवेन्यू है जिसको देखिए टूरिस्ट, दुनिया का पूरा टूरिस्ट जो है ना वो साहिलों पे जाते हैं ज़्यादातर लोग काफ़ी, और हमारे यहाँ तमाम डोमेस्टिक भी हमारा टूरिस्ट नॉर्थ में जाता है, साउथ में दिलचस्पी कम है। हमने डेवलप नहीं किया साहिली पट्टी को और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के भी कुछ प्रॉब्लम्स रहे, तो इस तरह भी हमारी तवज्जो है। इंशाल्लाह कोई इम्प्रूवमेंट आपको जल्दी इसकी खबर देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। एंड आई बेग टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली कि हमारा साहिल स्मूथ नहीं है, कहीं कहीं रफ़ हो जाता है जब हम दफ़ा 144 नाफिज करते हैं, बट एज़ डीप यू गो इनटू द बलूचिस्तान तो वहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।